تمہارے پاس 1000 روپیہ ہے، 1 روپیہ اس میں جمع ہوتا ہے تو یہ 1000 روپیہ نہیں رہتا، اب یہ 1001 روپیہ ہے۔ ایک درخت کو غور سے اگر دیکھا جائے تو جو وہ کل تھا وہ آج نہیں ہے، کیونکہ اس پر کئی پتے، کئی کونپلیں، کئی شاخیں اور نکل آئی ہیں۔ اب اپنے جسم پر توجہ کریں، ایک دن میں 330 ارب سیلز ریپلیس ہوتے ہیں، عدل بدل کرتے ہیں، مرتے ہیں اور نئے بنتے ہیں۔ یہ 330 ارب خلیے آپ کے جسم میں موجود کل خلیوں کا تقریباً 1% ہیں۔ اس حساب سے 80 سے 100 دنوں کے اندر آپ کے پورے 30,000 ارب سیلز بدل جاتے ہیں۔ اب جسم کی سطح پر دیکھیں تو 100 دنوں بعد ایکچولی آپ پورے بدل چکے ہوتے ہیں، نئے ہوتے ہیں۔ مگر کیوں یہ نیا پن تم نہیں دیکھ پاتے؟ وجہ ہے اس کی وہ سٹوری جو مائنڈ نے تراشی ہے۔ تمہاری انا تمہارے بارے میں گھڑی گئی ایک کہانی ہے اور کچھ بھی نہیں، اور تم نے اس کہانی کو زیادہ ہی سیریس لے لیا ہے۔ تمہیں ملا نام اس سٹوری کا ایک حصہ ہے، تمہاری فیملی، تمہاری نوکری، تمہارا سٹیٹس، یہ سب کے سب رول ہیں جو تمہیں کرنے کو ملے ہیں، اور تم نے انہیں پکڑ کر اپنا آپ بنا لیا ہے۔ یہ تم کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ جس کو تم نے تم کہہ رکھا ہے، یعنی تمہاری انا، اس کے کام کرنے کا یہی ڈھنگ ہے۔ انا چونکہ کچھ ہوتی نہیں، اس لیے وہ کسی چیز کو چمٹتی ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ جیسے اپنا نام دیکھ لو، کیا تم تمہارا نام ہو؟ نہیں، مگر تم اپنے نام سے کتنے آئیڈینٹیفائیڈ ہو۔ یہ چیزوں اور لیبلوں کے ساتھ جڑنا ہے انا کا طریقہ۔ تم بھی اگر اپنی سٹوری سے نہ جڑو تو ہر وقت نئے ہو، ہر وقت تم میں کچھ گھٹ رہا ہے، کچھ بڑھ رہا ہے، تم ہر وقت نیو ہو، بالکل ویسے جیسی زندگی۔ تم زندگی کہتے کسے ہو؟ نئے پن کو، فریشنس کو، وہ نیا پن، وہ فریشنس جو تم ہر وقت ہو، مگر تمہاری سٹوری کبھی تمہیں اس نئے پن کو چھونے نہیں دیتی۔ ہر وقت غور سے دیکھو تم اپنی حالت کو، کل کے واقعات تمہارے آج کو طے کرتے رہتے ہیں، اور یہ سارا کھیل چلتا ہے چیزوں سے اپنی شناخت جوڑنے سے، آئیڈینٹیفیکیشن سے۔ تم نے کبھی غور کیا کہ انلائٹنمنٹ جو نام ہے چیزوں سے نتھی ہونے کی آزادی کا، آئیڈینٹیفیکیشن سے آزادی کا، مائنڈ اس سے بھی آئیڈینٹیفائی کر جاتا ہے، اس سے بھی آئیڈینٹیفیکیشن تراش لیتا ہے۔ انلائٹنمنٹ سے بھی اگر تم نتھی ہو گئے، آئیڈینٹیفائیڈ ہو گئے، اسے بھی اپنا کوئی مینٹل امیج بنا لیا کہ روحانی بیداری کی حالت میں کیا ہوگا، کیا ملے گا، آزادی کا کیسا احساس ہوگا، کیسا سکون ہوگا، کیسی لذت ہوگی، تو پھر انلائٹنمنٹ بھی محض آپ کا ایک اور امیج ہوگا جس سے آپ کی خواہشات، آپ کی ڈیزائرز جڑ چکی ہیں، جبکہ انلائٹنمنٹ کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کی ڈیزائرز گر جائیں۔ کچھ پانے کی خواہش کا نتیجہ ہی تو دکھ ہے۔ اگر تم انلائٹنمنٹ سے بھی کچھ پانے کی خواہش لے کر بیٹھے ہو تو یاد رکھنا انلائٹنمنٹ کی تلاش بھی دکھ ہی دیتی رہے گی۔ اس بات کو سمجھو، انلائٹنمنٹ کسی چیز کا علم نہیں ہے، اٹ از نالج اٹ سیلف، یہ خود علم ہے، یہ آگہی ہے، اویئرنیس ہے جو تم ہو۔ یہ کسی حالت، کسی شخص، کسی چیز، کسی آئیڈیا، کسی تصور کا جاننا نہیں ہے، بلکہ یہ خود جاننا ہے، یہ اویئرنیس کی حالت ہے۔ صرف نالج، اویئرنیس، آگہی، صرف نالج میں کوئی امیجنیشن نہیں ہوتی، صرف نالج میں کوئی پاسٹ نہیں ہوتا۔ کبھی ایسے لوگوں سے ملنے کا اگر تمہیں اتفاق ہوا ہو جنہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوا ہو، جو موت کے منہ سے پلٹے ہوں، تو ان سے پوچھنا، وہ اس حالت کے بارے میں تمہیں بہتر بتا سکیں گے کہ صرف نوئنگ کی حالت میں ہونا کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے جنگل سے گزرتے ہوئے شیر آ جائے تو اس وقت کیا ہوگا؟ کیا آپ ماضی کے تھاٹس میں گم ہوں گے؟ کیا آپ کے ذہن میں مستقبل کے منصوبے یا فکریں ہوں گی؟ ہرگز بھی نہیں۔ لیکن اس ماضی اور مستقبل کے بغیر بھی آپ تو موجود ہی ہوں گے۔ اب آپ ٹوٹلی اویئر ہیں، کانشیس ہیں۔
एक एक सांस को सुन और महसूस कर सकते हैं। ये जो एडवेंचरस लोग खतरनाक किस्म के स्टंट्स करते हैं या खतरनाक मुहिम जोइयां करते हैं, इनसे भी अगर पूछें तो वो यही बताएंगे कि इन एक्सट्रीम लम्हों में कि जब वो जिंदगी और मौत के संगम पर मौजूद होते हैं, उस वक्त टाइम खत्म हो जाता है, कोई माजी और मुस्तकबिल रह नहीं जाता, सिर्फ एक आगही रह जाती है, और वो हजूरी की हालत जिसमें आप जिंदगी के साथ एक हो जाते हैं। क्योंकि जिंदगी के बारे में जितनी भी डेफिनेशंस हैं उन पर हो सकता है कि इत्तफाक ना हो पाए, मगर जिंदगी की तमाम डेफिनेशंस में इस पहलू पर इत्तफाक हमेशा मौजूद रहेगा कि जिंदगी वाकई सिर्फ एक पल में हो सकती है, और वो एक पल है ये पल जिसे सूफी हालत हजूरी कहता है। वो इसी प्रेजेंस का नाम है, जब आप इसी लम्हे में जीने लगते हैं। जिस वक्त आप इस लम्हे को जी रहे होते हैं उस वक्त आप खुदा के करीब तरीन होते हैं, क्योंकि जिसे तुम जिंदा होना कहते हो वो जिंदा हस्ती एक है, खुदा। इस पल की महजूरी, इस पल से महरूमी का नाम है दुनिया, इसी का नाम है दुख, इसी का नाम है बेहोशी। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जिंदगी को माइंड एनालाइज कर सकता है, उसका तज्जिया कर सकता है, मगर उसे जी कभी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि माइंड सिर्फ उसी को जी सकता है जो माजी हो, जो हो चुका हो, जिससे मुताल्लिक डेटा उसने जमा कर रखा हो, जिसके लिए उसके पास लेबल हो, कोई नाम हो। मिसाल के तौर पर आपके सामने शेर आ जाए तो आप फौरन उसे एक नाम देंगे, क्योंकि आपके जहन में इस तरह दिखाई देने वाले जानवर के लिए एक लेबल पहले से मौजूद है। अब फर्ज करें कि आपके सामने कोई ऐसा जानवर आ जाए जिसको आपने कभी देखा ना हो, जिसके बारे में कभी आपने पढ़ा ना हो, जिसकी कभी तस्वीर ना देखी हो, जिसे कभी इंटरनेट पर न देखा हो, तो अब आप उस जानवर के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि दिमाग नए को, फ्रेश को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। जब आप लम्हे मौजूद को जीते हैं तो उस वक्त दिमाग मुदाखलत रोक देता है, क्योंकि जिंदगी इस पल में नई है, फ्रेश है, और माइंड नएपन को, फ्रेशनेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक पल बाद चाहे जहन इसकी तशरीह करता रहे, लेकिन ठीक इस पल में रहने वाले इंसान की जिंदगी को माइंड नहीं छू सकता। जहन और अना इसीलिए नएपन से कतराते हैं। एक नौकरी आप कर लें, फिर उसके बाद उम्र भर उस नौकरी से चिमटे रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पैटर्न दिमाग के लिए जाने बूझे हो गए। अब लाख आपके अंदर से आवाज आती रहे कि मुझे नौकरी नहीं करनी चाहिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, मुझे ये नौकरी नहीं करनी चाहिए बल्कि पेंटिंग्स बनानी चाहिए, मगर अब आप वो नौकरी नहीं छोड़ते। उम्र गुजर जाती है, नाखुश सही, मसाइल से भरपूर सही, मगर नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं होती। क्यों? क्योंकि माइंड के लिए आपकी नौकरी एक सेट पैटर्न है, और माइंड सेट पैटर्न्स के अंदर ही घूमना पसंद करता है। जिसे आप माइंड कहते हैं, जिसे आप अना कहते हैं, उसको गौर से देखना, वो सारे का सारा माजी है, और माजी मुर्दा है, उसमें कोई बढ़ोतरी, कोई अफजाइश हो ही नहीं सकती। अगर आप अना हैं तो आप बेसिकली पास्ट हैं। आपका इस लम्हे में बर्बाद जिंदगी से कोई भी राब्ता हो नहीं सकता, क्योंकि सोचें ना, आपकी अना क्या है? जिसे आप कहते हैं वो है क्या? एक नाम जो आपके बड़ों ने बहुत माजी में आपको दिया था, आपकी कौमियत जो माजी में आपने सीखी थी, एक आइडिया, आपकी जात, बिरादरी, लैंग्वेज, माशरत, स्टेटस, ये सब की सब माजी की चीजें हैं। लेकिन अगर इस लम्हे में कोई आपसे पूछे कि आप क्या हैं, तो आप अपने तारुफ में जो भी बताएंगे वो माजी होगा। मेरा नाम ये है, माजी। मेरी कौमियत ये है, माजी। मेरी बिरादरी ये है, माजी। मेरी माली, सियासी, समाजी हैसियत ये है, माजी। मैं पेशे से ये हूं, माजी। जो भी कुछ आप बताते हैं वो माजी है। आप एक लम्हे के लिए सोचें कि इस लम्हे में जो जिंदगी बर्पा हो रही है, इसका आपके माजी से क्या लेना देना है? इस लम्हे नेचर ने जो सांस ली है और जिसका तबादला उसने आपसे किया है, क्या नेचर को कभी भी आपकी माजी से दिलचस्पी हुई है? नेचर को आपके गुजरे माजी से जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है। जिंदगी को आपके गुजरे माजी से जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है। यहां यह भी समझना जरूरी है कि मुस्तकबिल भी माजी ही की कंटिन्यूएशन है। आप अमूमन इस पल के बाद के वक्त को मुस्तकबिल कह देते हैं,
لیکن جو آپ کا مفروضہ مستقبل ہے اس کا تعلق اس پل سے نہیں ہے، بلکہ آپ کے گزرے ماضی اور اس ماضی سے آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن سے ہے۔ آپ نے ماضی میں ایک واقعے کو خوشی کہا، اب مستقبل میں ایسے واقعے کو دہرانے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے ماضی میں ایک واقعے کو دکھ کہا، پینفل قرار دیا، مستقبل میں اس سے بچنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ ماضی اور مستقبل ایک دوسرے کے تکمیلی اجزاء ہیں، لمحہ موجود کا ان دونوں سے کوئی لینا دینا نہیں، اور اس پل سے جڑ جانے کا نام ہے انلائٹنمنٹ، کیونکہ اس پل کو آپ نہ بطور جسم جیتے ہیں نہ بطور دماغ۔ اس پل میں صرف آپ نوئنگ رہ جاتے ہیں، صرف اویئرنس، آگہی، پیور کانشیسنس، خالص شعور۔ اس پل میں آپ زندگی کی سلیٹ پر ہو رہا کوئی واقعہ نہیں ہوتے، بلکہ خود وہ سلیٹ ہو جاتے ہیں جس پر زندگی اپنی داستان لکھ رہی ہے۔ آپ جو سارا دن کہانیاں جیتے ہیں، جسے آپ مائی سٹوری کہتے ہیں، میری کہانی، اس کہانی سے کوئی بھی تعلق نہیں جو زندگی آپ کو سنا رہی ہے۔ میری کہانی کیا ہے؟ میں اس گھر میں پیدا ہوا، یہ مجھ پر بیتا، اور اس بیتے کی وجہ سے میں یہ ہوں جو میں ہوں۔ یہی انا ہے، وہ آپ کی زندگی کے ان سارے واقعات کو اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے جو دکھ بھرے ہوں، جن میں تکبر، رعونت جیسے عنصر ہوں۔ میں نے اسے ہرایا، میں اس سے ہارا۔ انا یہ ہمیشہ یاد رکھتی ہے، کیونکہ اسی سے اسے تقویت ملتی ہے، انرجی ملتی ہے۔ کتنی بار آپ کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ رات کو تاروں بھرا آسمان دیکھتے ہیں اور ایک ایسی فیلنگ آپ پر گزر جاتی ہے جس کی آپ وضاحت نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جیسے مکمل شانتی، مکمل پیس، سکون چھا گیا ہے۔ کسی پھول کو دیکھ کر کئی دفعہ آپ ایسے ہی احساسات سے گزرے ہیں، لیکن آپ کے دماغ میں آپ کی انا کے لیے ان لمحات کو محفوظ کرنا غیر ضروری ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان لمحات میں آپ لمحے موجود میں آ گئے ہوتے ہیں، اور جس وقت آپ لمحے موجود میں ہوتے ہیں اس وقت انا اپنی کمزور ترین حالت میں ہوتی ہے، اور اسی ولنریبل حالت سے انا چڑھتی ہے۔ خلاصہ اس پوری بحث کا اتنا سا ہے کہ انلائٹنمنٹ نام ہے اس پل میں ہونے کا، اور مائنڈ نام ہے ماضی کا۔ اگر آپ مائنڈ کے ساتھ آئیڈینٹیفائیڈ ہیں تو اپنے ہونے کا سارا احساس آپ ماضی سے پا رہے ہیں، اور اگر آپ بینگ سے ایک ہیں تو آپ کا سارا احساس، زندگی کا سارا رس اس لمحے سے جڑا ہے، اور یہی چیز ہے انلائٹنمنٹ، روحانی بیداری۔ یاد رکھنا، وقت سے باہر وہی جا سکتا ہے جو وقت کی سرحد سے ماورا ہے۔ لازمان، ٹائم لیس وہی ہو سکتا ہے جو لازمان ہے ہی۔ اس بات کو سمجھو کہ وقت کے اندر جو پیدا ہوتا ہے فنا ہو جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کرو، تمہاری انا کیا ہے؟ ویسے بھی ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ میں اپنی ہر بات میں انا کے خلاف ہی بولتا ہوں، کیا کوئی اور ٹاپک نہیں ہے میرے پاس؟ ان کا اعتراض بجا ہے، اور میرا اسی ٹاپک پر بولتے رہنا بھی بجا ہے، کیونکہ میں مسائل پر بولتا ہوں، اور مسائل صرف انا کے ہوتے ہیں۔ جو حقیقی تم ہو اس کو تو کوئی مسئلہ کبھی درپیش ہوتا ہی نہیں، تو وضاحتیں کیا اور دلیلیں کیوں؟ انا مین بیماری ہے، اور اگر میں بیماریوں پر بولوں گا تو مین بیماری کا ذکر کیے بنا بات پوری کیسے ہوگی؟ خیر، یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ میں بات کر رہا تھا کہ جو چیز وقت کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ وقت کے اندر ہی فنا ہو جاتی ہے، اور اس کی بہترین مثال ہے تمہاری انا۔ تمہاری انا پر کبھی غور کرو، یہ کیا ہے؟ ایک پوائنٹ آف ٹائم میں تم نہیں تھے، پھر تم ماں کی کوکھ میں یک خلوی سیل کے طور پر وجود میں آئے، پھر وہ یک خلوی سیل تقسیم در تقسیم مراحل سے گزرا، اور بچے بننے کا پورا عمل ماں کے پیٹ میں مکمل ہوا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ اپنی ساری غذائیت باہر ہی سے لے رہا تھا،
इस सेंस में कि मां जो कुछ खा पी रही थी वो बाहर का था और उसी से बच्चा भी अपना हिस्सा ले रहा था। वो स्पेस कि जहां वो पहला सेल बना वो टाइम से मावरा एक हकीकत है, और जो ही जिस्म बनना शुरू हुआ तो ये टाइम के अंदर हो रही एक एक्टिविटी है। फिर ये जिस्म रहमे मादर से बाहर आया और बाहर से डायरेक्ट ही ग़िज़ा लेने लगा। ये अना के एक अहम तरीन हिस्से यानी जिस्म के बनने का अमल है। फिर वो बच्चा बाहर से ग़िज़ा लेता रहा और जिस्म में बाहरी मैटर से एडिशन करता गया, और बच्चे से लड़का और लड़के से जवानी और जवानी से बुढ़ापे और मौत की तरफ बढ़ता रहा। अना का दूसरा अहम तरीन हिस्सा है माइंड। ये भी उसने वक्त के, जमान के, टाइम के दायरे में समेटा है। आपका जहन क्या है? बच्चा पैदा हुआ, मां बाप ने एक नाम रखा, वो नाम उसने बार बार सुनकर जहन में ऐड किया। फिर उसे बताया गया कि ये करो, ये ना करो। यूं वो इखलाकी कदरें अपने जमाने की रिवायात और तमद्दुन के मुताबिक दिमाग में ऐड करता रहा। फिर स्कूल, मदरसा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टीवी, अखबारों और दुनिया ने उसे कितनी सारी चीजें दी जो उसने खुद में ऐड की। यही सारी मालूमात मिलकर उसका माइंड कहलाती है। ये मालूमात जमा करने का सारा खेल कहां हुआ? वक्त के दायरे में। 1 साल के बच्चे का जहन और होता है, 10 साल के लड़के का दिमाग और होता है, 20 साल, फिर 40 साल, फिर 80 साल और यूं ही मौत तक माइंड इंप्रेशंस उसने जमा किए हैं। यह है माइंड की तख्लीक का अमल। जिस्म की तख्लीक और जहन की तख्लीक, ये दोनों अमल टाइम एंड स्पेस में हुए हैं। और मैंने कहा कि जो भी टाइम एंड स्पेस में पैदा होता है वो टाइम एंड स्पेस में फना हो जाता है। और मौत के वक्त बेसिकली यही होता है कि वो जो जमाशुदा बॉडी मैटर था और जो जमाशुदा माइंड इंप्रेशन थे वो दोनों फना हो जाते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए उस खला पर, उस सिफर पर, उस टाइम एंड स्पेस से मावरा पॉइंट पर जहां पहला सेल अदम से वजूद में आया था। उस पहले सेल की तख्लीक से पहले मौजूद खला न टाइम से ताल्लुक रखता है न स्पेस से, जमान और मकान की सरहद से बाहर है वो पॉइंट, और वो मरने के बाद भी उस दायरे से बाहर ही रहेगा। वो जिसे तुमने जिंदगी कहा है, वो जिसे तुम कॉन्शियसनेस कहते हो, वो जिसे मजहब की जबान में रूह कहा जाता है, जिसके रोल की वजह से माइंड और बॉडी की तख्लीक का ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ था, वो पॉइंट जमान और मकान से बाहर है। और जो जमान और मकान से बाहर है उसका फना की टाइम एंड स्पेस की दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। वो जो रियल यू है, वो जो हकीकी सेल्फ है, वो जो तुम्हारी आई एमनेस है, जिसकी वजह से तुम्हारे जिस्म और दिमाग को वो सारी एनर्जी मिली कि वो दुनिया का ये सारा खेल रचा सके, वो जमान और मकान का फिनोमिना ही नहीं है। इसको यूं समझो, तुमने एक गुब्बारा शहर से लिया, पूरा फूला हुआ गुब्बारा लेकर तुम अपने घर आ गए। अब ये गुब्बारा फट गया, उसकी साख्त, उसकी शक्ल, फॉर्म सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वो गुब्बारा जिस खला की वजह से गुब्बारा था उसके बारे में क्या कहोगे? कि क्या वो खला भी फना हो गया, या क्या उसके बारे में ये कहोगे कि शहर में गुब्बारे के अंदर जो खला था वो और था और घर में गुब्बारे के फटते वक्त जो इसमें खला है वो और है? क्या कह सकते हो कि गुब्बारे में जो खला तुम समेट कर घर लाए थे वो खला अब तुम्हारे घर में है? नहीं, वो खला नाकाबिले तकसीम, नाकाबिले फना है, क्योंकि वो टाइम एंड स्पेस से बाहर है। टाइम एंड स्पेस में गुब्बारा था, उस गुब्बारे को बनाने वाला प्लास्टिक था
वो गुब्बारे का ढांचा एक पॉइंट ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ स्पेस में तश्कील पाया था, और एक पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्पेस में वो फना हो गया। लेकिन उस गुब्बारे का गुब्बारा होना जो चीज तय कर रही थी वो थी उसमें मौजूद स्पेस, उसके अंदर फूंका जाने वाला खला। इस आश्कार गुब्बारे का आश्कार होना जिस चीज की वजह से था वो खुद ना आश्कार थी। ये सारी मैनिफेस्टेड दुनिया भी ऐसे ही किसी अनमैनिफेस्टेड की वजह से है। या इसको यूं देखने की कोशिश करें कि ये आपका जिस्म है जिसमें एक माइंड एक्टिव है। मौत के वक्त इसमें से वो क्या निकल जाता है कि आपके जिस्म के सारे खुलिये मौजूद होते हैं, आपका सारा नर्व स्ट्रक्चर मौजूद होता है, असबी ढांचा मौजूद होता है। लेकिन क्या चीज है जो नहीं होती कि जिसकी वजह से उसी सेम ढांचे को जो कल तक जिंदा इंसान था अब लाश कहा जा रहा है, और उसमें जिंदों जैसी कोई एक भी खासियत नहीं बची। इस सारे मैनिफेस्टेड आश्कार जाहिर और बाहर जिस्म में से वो अनमैनिफेस्टेड हिस्सा निकल गया है जिसे तुम जिंदगी कहते हो, जिसे तुम रूह कहते हो। ये वही खला है, वही गुंजाइश है जो टाइम एंड स्पेस से मावरा है। क्या मैनिफेस्टेड के मिटने से अनमैनिफेस्टेड भी मिट जाता है? क्या गुब्बारे के फटने से वो गुंजाइश भी मिट जाती है जो ना नजर आने के बावजूद भी गुब्बारे को गुब्बारा बना रही थी? इस कायनात के मैनिफेस्टेड वजूद की भी हकीकत यही अनमैनिफेस्टेड है, जिसे खुदा कहो, जिंदगी कहो या नेचर। इस कायनात के मादी वजूद के साथ फना का खेल हमेशा से जारी है और हमेशा जारी रहेगा। लेकिन इसके अंदर जो फार्मूला काम कर रहा है, जो अनमैनिफेस्टेड है, वो हमेशा है, वो हमेशा रहेगा। आप भी इन्हीं दो का कॉम्बिनेशन है। एक है आपकी अना जो टाइम एंड स्पेस की दुनिया में आपने जमा की है, जिसे आप कहते हैं। वो यही जमाशुदा मैटर और जमाशुदा इंप्रेशंस ही हैं। लेकिन इस एलिमेंटल गेम में कोई फार्मूला है जो अंसर के इस सारे खेल को जिंदगी दिए हुए है। वही फार्मूला है रूह, हस्ती, बीइंग, कुल जिंदगी, खुदा। तुम्हारी अना नुमाइंदा है उस दुनिया की जो टाइम एंड स्पेस में है, कि फना जिसका मुकद्दर है, और तुम्हारा हकीकी सेल्फ तुम में हिस्सा है उस अब्दियत का जो लाजिवाल और ला फना है और जो टाइम एंड स्पेस से मावरा है। अना खेल है और गजब का खेल है। इसमें भटकना अल्टीमेट गोल है। ये बच्चे को भटकाती है क्योंकि वो जानते नहीं, और ये बूढ़ों को भटकाती है उनके जानने की वजह से। एक भटकता है कि रास्ता नहीं जानता, एक भटकता है कि रास्तों का पता है मगर इन रास्तों पर कभी चले नहीं, इन रास्तों को कभी जिया नहीं। हर बुजुर्ग को बच्चों को नसीहत करते सुने, कमाल हिकमत झलकती मिलेगी। मगर उसी बुजुर्ग को खुद देखें तो लगता है कि इन रास्तों पर चला वो भी कभी नहीं जिन रास्तों पर बच्चों को चलने की वो नसीहतें कर रहा है। बच्चों को ना जानने पर माफ किया जा सकता है, मगर वो बूढ़ा नाकाबिल दरगुजर है जो जानने का दावा रखता है। याद रखना, कम इल्मी दरगुजर हो जाती है, होनी भी चाहिए, मगर झूठा इल्म, ना जिया गया इल्म नाकाबिल मुआफी है। तुम अपनी दुनिया को गौर से देखना, यहां एक ही मसला मिलेगा, ला इल्मी में इल्म का शराब पाल लेना। हर शख्स अपने मसलों के बारे में कहता है कि वो समझता है मगर हल नहीं कर पाता। क्या खाक समझता है फिर वो? ये क्या इल्म है कि जो दावा करता है गुस्सा नुकसान है, लालच बुरी बला है, मुकाबला फजूल है, झूठ हलाक करता है, मगर न गुस्से से चूकता है, न लालच से भटकता है, न मुकाबले से आजाद है, न सच को जीता है।
یہ ہے علم کا سراب۔ علم وہ ہوتا ہے جو تم سے الگ کوئی حقیقت رہتا ہی نہیں، وہ تم بن جاتا ہے۔ انا علم کے ڈھونگ رچاتی ہے، سراب تراشتی ہے، وہم پالتی ہے۔ علم انا کی ڈکشنری میں موجود لفظ ہی نہیں ہے۔ یہ علم پتہ ہے کیسے ہوتا ہے؟ جیسے چھوٹا بچہ دودھ کے لیے روئے اور اسے چوسنی دے کر بہلا دیا جائے۔ بہل وہ یقیناً جاتا ہے، چپ بھی کر جاتا ہے، مگر دودھ اسے نہیں مل پاتا، غذائیت اسے نہیں مل پاتی۔ وہ یہ سراب پال لیتا ہے کہ وہ ماں کا دودھ پی رہا ہے، اس سراب سے اس کا رونا بند ہو جاتا ہے، تشنگی نہیں بجھتی۔ یہی حال اس علم کا ہے۔ غور سے دیکھنا، کسی چیز کے بارے میں تمہارا علم جتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی یہ بھی راز کھلتا جاتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں تمہاری لا علمی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ تم اس انائی علم کو ظاہری زوم بنا سکتے ہو، نوکری پانے کا ذریعہ بنا سکتے ہو، دوسروں پر معلومات کی دھاک بٹھانے کا بہانہ بنا سکتے ہو، مگر اس سے تشنگی بجھ جائے یہ نہیں ہوگا، یہ ناممکن ہے۔ بچہ چوسنی کو دودھ سمجھ کر رونا چپ ہو سکتا ہے، بھوک کو جھٹلا سکتا ہے، آخر کب تک؟ آخر یہ بھرم ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے۔ سوال پوچھئے کبھی اپنے آپ سے، یہ جو سائنس، فلسفہ، مذہب، الہیات کا علم پچھلی کچھ صدیوں میں پھیلا ہے، اس نے سوالوں کے جواب زیادہ دیے ہیں یا سوال زیادہ کھڑے کیے ہیں؟ علم دولت ہے تو اس نے تسکین زیادہ دی ہے یا تکلیف زیادہ؟ علم نور ہے تو اس نے ہماری بصیرت کو منور زیادہ کیا ہے یا دھندلایا زیادہ ہے؟ علم وضاحت ہے تو اس نے چیزوں کو سمجھنے کی ہماری صلاحیت کو بہتر کیا ہے یا ایک ایسا شور تخلیق کر دیا ہے جس میں کچھ بھی سنائی نہیں دے پا رہا؟ بات یہ نہیں کہ علم میں یہ خاصیت نہیں کہ وہ دولت ہو سکے یا روشنی ہو سکے، بات یہ ہے کہ جو علم سمجھ لیا گیا ہے وہ چوسنی ہے، دودھ نہیں۔ وہ علم کا بھرم ہے، علم نہیں۔ کسی کتاب کو، کسی مذہب کی تعلیمات کو، کسی فلسفے کو، کسی سائنسی مضمون کو آپ حقیقت قرار دے سکتے ہیں اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر کیا واقعی وہ علم، وہ فلسفہ، وہ مذہب، وہ مضمون آپ کی تشنگی کو بجھا بھی رہا ہے یا نہیں؟ اگر بجھا رہا ہے تو وہ علم ہے، وہ پھر دودھ ہے، وہ دولت ہے، وہ پھر نور ہے۔ اگر نہیں تو وہ دھوکہ ہے، بھرم ہے، چوسنی ہے، سراب ہے، ایک ایسا ناقابل معافی جرم جو آپ خود کے خلاف کر رہے ہیں، جو آپ دوسروں کے خلاف کر رہے ہیں، جو آپ اس زمین کے خلاف کر رہے ہیں جس نے آپ کے سروائیول کو ممکن کر رکھا ہے۔ اگر ماحولیات کا علم تو عام ہو مگر ماحول کا بیڑا غرق ہو رہا ہو تو جان لینا چاہیے کہ علم کے نام پر جرم ہے جو تم کر رہے ہو۔ اگر معیشت کا علم تو محکم و پیچیدہ و مربوط ہو رہا ہو مگر غربت کا عفریت قابو میں نہ آ پا رہا ہو تو جان لینا یہ علم نور نہیں تاریکی ہے۔ اگر اسلامیات پر، الہیات پر پی ایچ ڈی کرنے والوں کی تعداد تو بڑھتی جا رہی ہو مگر مذہبی کنفیوژن ابہام سنبھالے نہ سنبھل پا رہا ہو تو جان لینا علم دولت نہیں کلفت ہے، اور ایسے اپنے ہر جانے کو اس معیار پر پرکھتے جانا، پتہ چل جائے گا علم کیا ہے اور علم کے نام پر جہالت کیا ہے۔ وہ رویہ نہ اپناؤ جو چوسنی کو ماں کا دودھ سمجھ کر اپنی بھوک کو جھٹلا دینے والا بچہ کرتا ہے۔ تمہاری حالت اس وقت قریب قریب وہی ہے کہ جو تم نہیں جانتے ہو اس کے بارے میں بھی یہی کہتے ہو کہ وہ تمہارا جانا ہوا ہے۔ جب یہ وہم پالو گے تو اس کا نتیجہ بہت ہی خطرناک نکلے گا، اور وہ نتیجہ ہوگا الٹیمیٹ ریئلٹی، حتمی حقیقت کو جاننے کی جو تمہاری بھوک ہے وہ مر جائے گی یا چھپ جائے گی، اور تم چھوٹے بچے کی طرح چوسنی کو دودھ سمجھتے رہو گے، جہالت کو علم سمجھتے رہو گے، اپنے اور انسانیت کے خلاف جرم کرتے رہو گے۔ تم نے علم کے نام پر یہ کیا ہے کہ چیزوں کو لیبل کیا ہے، اور اسی لیبلنگ کو، اسی نیمنگ کو تم علم کہنے لگے۔ تم نے اصل میں سمجھ یہ رکھا ہے کہ جسے نام دے لیا اسے جان لیا، جیسے عام استعمال کا لفظ ہے خدا۔ بچوں کو سکھا دیا خدا اور بتا دیا کہ یہ ہیں اس کے اوصاف۔ ایمانداری سے بتانا کہ اس سے بچہ خدا کو جان جاتا ہے؟
ये नेमिंग को नॉलेज से कंफ्यूज करके तुमने इल्म की राहें खोली नहीं हैं, बंद की हैं। हकीकत ये है कि नेमिंग नॉलेज की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। एक बच्चा सामने मौजूद किसी जानवर को देखे और सवाल करे ये क्या है, जवाब मिलता है ये भैंस है, ये बैल है, या गधा है, या कुत्ता, या कुछ भी। इस सीखे को ही बच्चा जानना मान लेता है। तो समझिए कि हमारा जो कुल इल्म है वो इसी तरह सीखे गए नाम है। हकीकत यह है कि हम न भैंस को जानते हैं, न बैल को, न गधे को, न कुत्ते को। हम नाम जानते हैं। एक लेबल है जो हमारी मेमोरी में स्टोर है, हम बस उस लेबल को जानते हैं। और हमारी दुनिया की हालत यह है कि जो आदमी जितने ज्यादा लेबल जानता है उतना ज्यादा बड़ा आलिम कहलाता है, पढ़ा लिखा शख्स समझा जाता है। शायद कभी ये दिलचस्प हकीकत तुमने सोची ना हो। तुम जो गाय को गाय कहते हो, क्या गाय ने कहा है कि वो गाय है? कभी बैल को कहते सुना है कि वो कह रहा हो कि मैं बैल हूं? न गधा न कुत्ता कहता है कि वो गधा या कुत्ता है। अब क्या हैरत की बात नहीं कि हमने खुद ही नाम दिए हैं और उन नामों के आशना होकर आलिम, पढ़े लिखे और ज्ञानी होने का दावा कर रहे हैं। और इसी नेमिंग को नॉलेज समझने का नतीजा निकलता है कि वो चीज जिसका हमने नाम दिया है, जिसकी लेबलिंग की है, जिसकी नेमिंग की है, इस नेमिंग को नॉलेज समझने का नतीजा ये निकलता है कि वो चीज अनजानी रह जाती है, जिसे जानने के लिए उसको अपना ही दिया लेबल हम याद कर लेते हैं। एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हर चीज को लेबल लगा कर रखता था। उनके घर में कुर्सी पर कुर्सी, मेज पर मेज, अखबार तक पर अखबार लिखा होता था। एक दोस्त ने एक दिन पियानो का ढक्कन उठाया तो नीचे लिखा था पियानो। तुम्हें ये प्रोफेसर पागल लग रहा होगा, मखबूतुल हवास लग रहा होगा, यकीनन लगेगा, मगर खुद पर भी जरा गौर करना। तवज्जो करो, तुम्हारा कुल इल्म क्या है? यही नेमिंग, यही लेबलिंग तो करते हो। प्रोफेसर ने तो दरवाजे कुर्सी पर लिखा था दरवाजा कुर्सी, तुमने तो खुदा पर भी खुदा लिख रखा है। असल में नेमिंग एक सहूलत है। इंसान खुद को तसल्ली दे लेता है कि वो जानता है। जैसे कहें जन्नत, तो एक दिल खुशकुन तस्वीर बन जाती है और इंसान समझता है कि वो जन्नत को जानता है क्योंकि ये नाम उसका सुना हुआ है। जब लफ्ज कहा जाता है खुदा, तो आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और समझते हो कि जानते हैं कि खुदा क्या है, क्योंकि नाम आपने सीखा हुआ है। लेकिन सच बताइए, क्या जानते हैं आप खुदा को? नहीं, लफ्ज जानते हैं। जो लफ्ज जानता है वो उस हकीकत को कभी नहीं जान पाता जिस हकीकत की तरफ वो लफ्ज महज एक इशारा होता है। जैसे किसी मंजिल के संगे मील पर मंजिल का नाम लिखा हो और हम उसी संगे मील से, उसी नाम से चिमट कर बैठ जाएं। असल में बात यह है कि इंसानों की पूरी तारीख उठाकर देख लें, इसकी जायदाद देख लें, इसके रहन सहन में आने वाला बदलाव देखें, इसकी नक्लो हमल अबलाग के जराए में आया इर्तका देखें। सब में एक चीज नुमायां होगी, सहूलत, कामचोरी, हरामखोरी, जिस्म की बजाय दिमाग तक की महदूदियत। जब इंसान चीजों को नाम देता है तो वो यही काम करता है। वो अपनी तरफ से तीर मार के बैठा होता है कि उसने इस चीज को जान लिया। ये दरअसल उस कष्ट से बचने के लिए है जो चीजों को जानने के लिए उठाना पड़ता है। नेमिंग वही सहूलतकारी है, जानने की तरफ नहीं, जानने से बचने का अनाई तरीका वारदात है। याद रखिए, आज तक जिसने भी जाना है, जिसने गहरा जाना है, जिसने कामिल जाना है, उसने लफ्जों से बाहर जाना है, खामोशी में जाना है, सकूत में जाना है। हकीकी जानना हमेशा लफ्जों से बाहर बरपा होता है, हमेशा लफ्जों से आजाद रहता है।